Ozantric, I would like to give all the, you should give all the applause to Oasis because he's the person behind Ozantric. यदि पहली बार जब तेरा ऑडिशन देखा ना तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली कि क्या चूतिया। I think question or most of the people are debating. Like most awaited question will come. And the question is about the story of Ozantric, the project Ozantric. What's the story behind it? I would love to know about it. Oh, Ozantric, I would like to give all the, you should give all the applause to Oasis because he's the person behind Ozantric. He always wanted to do a podcast. He always used to push me, insist me that Yudi Bola, আমি podcast কৰো অসমত কোনোবাই ট্ৰাই কৰা নাই তেতিয়া কৰা নাছিলে তো আমি কৰো let's do it in a grand way. So মই ক'লো শ্ব' কৰিম তাৰপিছত মই মুম্বাই শ্বিফ্ট হৈ গৈছিলোঁ কৰোণাৰ কাৰণে আকৌ ঘূৰি গুচি আহিলোঁ ঘূৰি অহাৰ পাছত মোক কি হ'ল ঘূৰি আহিলে যে ব'ল কাজ কৰোঁ ব'লা কৰোঁ তাৰপিছত কি ভাবা নাছিলে আমি মানে কৈছে ইউনিক কেনেকৈ কৰোঁ কাৰোবাক গেষ্ট মাতো কি মাতো মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই গেষ্ট মাতিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আই উইল কল গেষ্ট ত' লাহেকৈ এজন দুজনকৈ গেষ্ট মাতিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ প্ৰথমতে নিজৰ ক্ল'জখিনি মাতিলোঁ যাক মাতিলে একেবাৰতে গুচি আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ ৰেছপন্স ভাল then we took it very seriously actually তাৰপিছত আমি ষ্টুডিঅ' ছেটআপ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু গোটেই ষ্টুডিঅ' সজোৱা মেলোৱা এভৰিথিং ডান বাই দি টিম Ozantric not me so মই বহুত লেটলিহে জইন কৰিলোঁ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব কাৰণ বহুত আগৰ পৰা হৈছে যে মোক কৈছে যে ইউনি প্লিজ আহা কৰোঁ মই কৈছোঁ অ'কে চ' কয় না ভাল বস্তু এটা হ'বৰ কাৰণে সময় লাগে so maybe that when he asked at the beginning was not the right time for us to move ahead So then when we did actually, we got tremendous response. We got beautiful response by the people. So we are really thankful and grateful to each and every one of them. So here to it, the man behind Ozantric is Oasis. I both name research name search ki naam rakhi Mahmood Tamuk the ki naam ahile let's talk with you Amuk Tamuk is always no don't do that কি ৰাখি ভি এনে ঘপকি ক'লে যান্ত্ৰিকতা পৃথিৱীৰ পাতলতে Ozantric টাইপ ৰাখি চাওঁ নেকি মই এইটোৱে ৰাখা ইয়াতকৈ মজা একোৱে হ'ব নোৱাৰে Ozantric ৰাখি দিওঁ বোলা অ'কে বঢ়িয়া so that's how Ozantric came into the picture. Yeah, but this is a very coin on এটা ভাল হ'ব নেকি আপুনি কৈছে সময় লাগে আৰু কি জানি কোভিডেও কিছুমান বহুত ভাল ক্ষেত্ৰ মানে আমি নেগেটিভ সাইড অফ কোভিড পজিটিভ সাইড অফ কোভিড we can say পজিটিভটো চাইছো নেগেটিভটো চাব গ'লে মোৰ এতিয়া হাৰ্ট এটেক আহি যায় বহুত প্ৰজেক্টছ কেনচেল হৈ গ'ল ইনফেক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল অফাৰে মোক কোনোবা এজনে কৈ আছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ যে বলিউডত চাব পাম আমুক মনে মনে ভাবি আছোঁ হয় ভাই দেখিলিয়ে মোক কোভিডে মোক বৰবাদ দিলে মই ফেব্ৰুৱাৰীত সেইটো কাৰণে বম্বে গৈছিলোঁ আজি মই কৈছিলোঁ there was a project I was a part of আৰু এইটো এতিয়া স্ক্ৰেপ হৈ গ'ল নাজানো আকৌ কৰা নহয় secondary project by the way whom you think is the inspiration in your life or should I say in your career see I don't particularly take inspiration from one people everybody who inspires me who aspires me I will definitely take their inspiration right from my father to my brother to Gulzar Saab I take these people as my inspiration people who really give you positive energy positive vibes do follow them do look after them that's what I strongly believe there's not only one particular person I take him as my inspiration I take many people like I said like I mentioned earlier right from my father to my brother and in terms of work if I have to say that I really like Gulzar Saab a great lyricist poet director as well Gulzar Saab the reason being because he has been writing songs for my dad he's still writing songs for our generation too so সময় লগত খাপ খাই চলি আছে so people should be like him you should know how to survive each and every generation how to walk along with the generations you are with everybody has their own way of making things or thinking but the point is the way Gulzar Saab has evolved himself
Yeah. You know, in 70s he used to write songs which he knew that he will be popular, will run in 70s. He wrote songs which he knew that it will run, will be hit in 80s. Similarly, in 90s, in 2000s, he's still writing. Yeah. So he's proving himself best in each and every era, every generation. You know, because that's how we should be. Everybody should actually. সকলো এনেকুৱাই হ'ব লাগে. Any line for Gulzar Sahab do you remember right now, which is your very close to your heart, or maybe just related to today's word? Gulzar Sahab, yeah, I love Kabhi Kabhi Mere Dil Mein Khayal Aata Hai. I love that song. Gulzar Sahab bahut Kabhi Kabhi Mere Dil Mein Khayal. Bulla recently Shahrukh Khan etu Jab Woh Mein Toh gaan kiman likhise. So eneke khudina lage lage it's like, you know, khotobongo hoi joa jay. কি হোক কি হোক, বাট ইয়া গুলজার সাহেব বুলি ক'লে কভি কভি মেৰে দিল মে কাঞ্চনটো অসমতে ফেমাছ নিচিনা হৈছে কাঞ্চনটো আমি ডিচাইড কৰিব আমি ডিচাইড আৰু এতিয়া বৰ্তমান সকলোৰে মুখত এটা চিনাকি আমাৰ পৰা আৰু আপুনি যিখন কৈছিলে আকাশবাণী কমেণ্ট চাই সেইখনৰ বাবে আপুনি প্ৰাইজ মেইন কেটেগৰীত আপুনি বঁটা পাইছিলে আপোনাৰ পিছতীয়াকৈ হ'লে অভিনন্দন ধন্যবাদ। এক ছেকেণ্ড ৰবা এনেকে বুষ্ট কৰিবলৈ টাইম নাপাওঁ ন, এক ছেকেণ্ড লাইনত থাকা। সৰি ফোন হৈ গৈছিলে। Okay, it's time for me to boast a bit. Ta-da! This is the award I got. Wow. इस पे लाइट भी जलता है। It's beautiful. And you have it has a face. Yeah, it has my face engraved inside. Yeah. We have a picture there too. So this is the Pridey's award, and this is the most precious one. Hassan, sit. I think we're not able to see that because of the light. Yeah, I know. But this is from the Sun Government. বকুলখন সবৰে লাইফত যিকোনো এটা বস্তু কয় নহয় একদম বহুত আত্মীয় হৈ পৰে, নিজৰ হৈ পৰে, একদম পুৰা আপোন হৈ পৰে। বকুলখন কৰা কাহিনীও আছে। বকুলখনৰ যিজন পৰিচালক বা প্ৰডিউচাৰ প্ৰযোজক, তেওঁলোক ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউশ্যন পুনেৰ পৰা পাছ কৰা, পুনে FTI এলুমিনি। চ' মনালী ভৰদ্বাজ বুলি বা এগৰাকী আছে, গোলাঘাটৰ আছে তেওঁ। মনালী বা বহুত ভাল কাম কৰি আছে। মনালী বাই মোক মেছেজ কৰিলে যে যদি এনেকৈ ৰীমা মোৰ লগৰে চিনেমা বনাব বিচাৰিছে, তোৰ কথা কৈছোঁ, তোক পচন্দ কৰিব, তোক পচন্দ কৰিছে, তই কৰিবি নেকি? মই কি কথা কৈ সেই চিনেমা আৰু লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই FTI প্ৰজেক্ট আৰু FTI মানুহে ফিল্ম বনাব মই নকৰিম। চ' তেওঁক মোক ক'লে তোৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' এটা আৰু এটা চিন দি পঠিয়ালে, সেইটো অডিশ্যন কৰি পেলাই পঠিয়াই মই পঠিয়ালোঁ। কেইদিনমান পিছত ৰীমা বৰাই নিজে পঠিয়ালে, উদয়ন মই কৈছোঁ হয় আমুক তামুক ভাল লাগিছে, তোমাক আৰু এটা লাষ্ট ৰাউণ্ড অডিশ্যন ল'ম। এনেকৈ ল'লে, অনলাইনে ল'লে অডিশ্যন। তেওঁ ভাল পালে, বহুত ভাল পালে। মোক কৈছে ঠিক আছে উদয়ন, তুমি গাড়ী চলি একদম নাকাটিবা, অহা মাহত আমি আহি আছোঁ, 2 মাহৰ পিছৰ পৰা শ্বুট কৰিম, তোমাক লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে। তেতিয়া আকৌ ফ'কাছ হাই-ফাই বুলি চেনেল এটা চলি আছে, তাতে কেলেণ্ডাৰ গাৰ্ল বুলি এটা শ্ব' আছিলে। আৰু মই সেই শ্ব'টোৰ হোষ্ট আছিলোঁ। It's a show with all the beautiful girls in and out, surrounded by everywhere. So দাড়ি চুলি দীঘল ৰাখিলোঁ বহুত দিন। তাৰপিছত ভাবিলোঁ একমাহ টাইম থাকিব, এক সপ্তাহ আকৌ গজাই ল'ম, কাটি দিওঁ। মই একদম ক্লিন শ্বেভ টেভ কৰি চুলি স্পাইক কৰি পেলাই I started hosting the show to look young and cool, you know. তাৰপিছত all of a sudden ৰীমা বৰা call me up like, উদয়ন আমি লাষ্ট নেক্সট মান্থ অহা কথা আছিলে, কিন্তু আমি এতিয়া আহি আছোঁ, ৰেকি কৰিম, আমি শ্বুটটো যে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে 2 মাহৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট কৰিম, তোমাক আজি লগ কৰিব আছিলে। মই কৈছোঁ হে আপুনি আজি আহি আছে নেকি? ক'ত আছা তুমি? মই কৈছোঁ মই সোণাপুৰত এনেকৈ ৰিজৰ্ট এখন আছে, তাতে মই শ্ব' কৰি আছোঁ, তুমি এড্ৰেছটো SMS কৰা, আমি আহি যাম। মই গ'লোঁ, শ্ব' কৰি আছোঁ, তেনেকুৱাত আকৌ ফোনটো পাইছে, আমি আহি পেলাই এক্সেক্টলি টেপেচিয়া বুলি জেগাত ৰখি আছোঁ, ক'লৈ আহিব লাগিব? মই কৈছোঁ ৰ'ব মই গৈছোঁ। তেনেকুৱাতে মই দাদা এজনৰ গাড়ীখনৰ আছিলে, গাড়ীখন লৈ পেলাই তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰি লৈ আহিছোঁ। এক্সপ্ৰেশ্যনছখিনি মই এতিয়া দেখুৱাম দুয়োটা মানুহৰ মুখ দেখাৰ পাছত, কাৰণ মোক ষ্ট্ৰিক্টলি কৈছিলে যে চুলি আৰু দাড়ি নাকাটিবি,
আৰু ৰীমা বা হাজবেণ্ড হৈছে সন্দীপ পাটিল, ইজ এ মাৰাঠী গাই, কিন্তু বৰ ধুনীয়া অসমীয়া কয় আৰু চুইট হাৰ্ট ইমানে কম। চ' চেণ্ডি দা, ৰীমা বা আৰু ৰীমা বা টিকলিজনী তেতিয়া 2-2.5 বছৰ হৈছে আৰু এণ্ড শ্বি ইজ প্ৰেগনেণ্ট উইথ হাৰ ছেকেণ্ড বেবী, 8 month প্ৰেগনেণ্ট উইথ এ বিগ বেলি। তো তেনেকৈ মই যেতিয়া গাড়ীখনৰ পৰা নামি গৈছোঁ, মানুহকেইজন এনেকৈ হাঁহি হাঁহি চাপ'জ এই বাগান চাগান চাইছে, হঠাৎ মোক দেখিলে হাঁহিটো ইমান এনেকুৱা হৈ থাকিলে, মই চুলি তুলি ষ্ট্ৰাইক কৰি হে ৰীমা বা আহিলে, হেল্ল' আহক ৱেলকাম, কি খবৰ সন্দিতা, ভালনে? সন্দিতা বাচ্চাটো লৈ ভাল 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 ব'লা বুলি ক'লে, গ'ল আৰু মই একদম এনেকৈ বহিছোঁ। আৰু এইটো মই কোনো মানুহক হেৰি কৰি দেখুৱাবৰ কাৰণে নবহোঁ, ভগৱান শপত চবকে কৈছে আজি বহি আছে, মই এনেকৈ বহি ভাল পাওঁ, মই এনেকৈ বহি আছোঁ, তেওঁলোক বহিছে, মই কি খাব, কফি খাব নেকি? পাৰি, কফি দিয়া, কফি চফি দিলে। মোক সুধিছে স্ক্ৰিপ্টখন পঢ়িলা নাই? বিশ্বাস কৰা স্ক্ৰিপ্টৰ মই লাষ্টৰ আগতো স্ক্ৰিপ্ট পঢ়িছিলোঁ, গোটেই স্ক্ৰিপ্ট পঢ়াই নাছিলোঁ। মই কৈছোঁ পঢ়িলোঁ, ক'লৈকে পঢ়িলা মোক সুধিলে, মই কৈছোঁ এই লাষ্টৰ ডেড বডিটো যে পাই পানীত, তোৰ গোটেইখিনিয়ে পঢ়িলা? মই কৈছোঁ গোটেইখিনিয়ে পঢ়িলোঁ, লাষ্টৰখিনি আৰু নাই কিবা প্ৰশ্ন সুধিব আছে? তেনেকুৱা প্ৰশ্ন নাই, কিন্তু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, গান কেইটা আছে? তাৰপিছত চেণ্ডিদাই বাচ্চাটো এনেকৈ কোচত লৈছে, উঠি গুচি গ'ল। কৈছে কি কিবা হ'ল? ৰীমা বা মানে একদম খংটো গিলি লৈছে দেই, গান ইউৰি নাই নহয়। কৈছোঁ গান নাই কি চিনেমা এখন, গান নাই নেকি? কৈছে গান আছে কিন্তু লিপছত নাই, এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডত বাজি থাকিব। আৰু তেতিয়ালৈকে ভগৱান শপত মই নাজানো যে চিনেমা তোমাৰ এনেকেও বনায় মানে, এৱাৰ্ডৰ কাৰণে বনাব, চিং কৰিব, ইমান হাই লেভেলৰ কাম কৰিব, মই আছো গান ক'ত, মানে ভিচিডি জমানতে জীয়াই আছিলো মই, কি মক্কেল। মোক ক'লে, তাৰপিছত ৰীমা বা কৈছে গান চান তুমি কৰিবা, তুমি দাড়ি চুলি কাটিব নালাগিছে। মই কৈছোঁ ৰীমা বা আপোনালোকৰ এমাহ আছে, এমাহত আহি যাব, নাজানো আৰু কি হয় বুলি কৈ তেওঁ উঠিলে, শ্বি ৱাজ প্ৰেগনেণ্ট, গাড়ীত বহি গুচি গ'ল। এমাহৰ পিছত গ'লো, দাড়ি চুলি অলপ আহিলে, ৰীমা বাই মোক দেখি কান্দো কৈছে ধন্যবাদ ইউটি, তুমি যে দাড়ি চুলি দীঘল কৰিব পাৰিলা, থেংক ইউ, এতিয়াহে কেৰেক্টাৰত সোমাইছা। মই নিজৰ কেৰেক্টাৰটো বহুত বেয়া দেখো হা, এনেকে চুলি ঘূৰি গৈছেগে শক্তি কাপুৰ টাইপ, কি লুক দিছে মোক। তাৰপিছত এনেকে গ'ল, যিদিনাখন শ্বুট শেষ, ফাইনেল পেকআপ, সেইদিনাখন চবৰে কনফেশ্যন, কোনে কি ভাবে। আৰু এইখন চিনেমা বকুলখন co-direct বুলি নকওঁ, তোমাৰ এছ'চিয়েট প্ৰডিউচাৰ, এছ'চিয়েট ডিৰেক্টৰ হিচাপে আছে সৌৰভ দে। সৌৰভ দে হৈছে এতিয়া এখন বহুত ছুপাৰহিট চিৰিজ গুচি গ'ল, স্কেম 1992, ৰাইটাৰ, তেওঁ লিখিছে এখন। ত' সৌৰভ দা, চেণ্ডি দা, ৰীমা বা, দে আৰ বেটছমেন, FTI পাছত গোটেইখিনি। ত' আমি গোটেইখন বিশ্বনাথ চাৰিআলি শ্বুটিং, ঠাণ্ডা দিন, 2 বহি আছোঁ, মূৰৰ উৰ্মিলাও আছে, উৰ্মিলা মহন্ত, মই আৰু চিনাকি তেনেকে কোন নাছিলে, বাকী চব তাৰে লোকেল আছিলে, আৰু অংকিতা বুলি এগৰাকী তেজপুৰ এক্ট্ৰেছ আছিলে, চবেই এনেকৈ আড্ডা মাৰি আছোঁ, বন ফায়াৰ। তাৰপিছত ৰীমা বাই খিটখিটকে হাঁহি আছে দেই, মোক চাই এনেকৈ হাঁহি আছে, কি হ'ল? তাৰপৰা চবে খাট জোৰকে হাঁহিব ধৰিলো, মই বোলো মোক কি বা হ'ল। আৰু ল'ৰা মানুহ যদি কোনোবাই মুখলৈ চাই হাঁহে, সিদিনা পিছফালে ঘূৰি পেলাই গোটেই ঘাৰ কাপোৰখিনি আছে, ঠিকে আছে, চেইন মাৰা আছে নাই, মানুহে কিয় হাঁহিব? আমাৰ জিপড কমপ্লিটলি নাইচলি, মই সেইটো চাইছো, মই নহয় হৈছে কি হাঁহিছে, কৈছে কি তোক লৈ আমি কেতিয়া তোক লৈ ভাবাই নাছিলো যে তই চিনেমাখন কৰিব পাৰি। সৌৰভ দে ৱাজ দ্য পাৰ্চন হু লাইক স্পিল দ্য বিন, ब्रश द बबल। आहिर प्ले कोई से कि यूडी, पहली बार जब तेरा ऑडिशन देखा ना तो मेरे मुंह से एक ही बात निकली, क्या चूतिया। उसे क्या, कसम से तू ऐसा ही लग रहा था, क्या नौटंकी कर रहा था उधर पे आके, क्या नौटंकी कर रहा था, ऐसे बैठेगा, ऐसे बैठ के पूछेगा कॉफी पिए क्या है, गाने कितने हैं, ये कितने हैं, वो वैसे गलती हो गई मालिक, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे भी फिल्म बनती है। तो कि यार हम लोग तुझे कहाँ पहुंचाने का सोच रहे, नेशनल के लिए सोच रहे, नेशनल अवार्ड्स के लिए, तो क्या चिंदी बात कर रहा है, वो जो गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत इतना रियलाइज कर दे, एकदम তলত থাকিবি, মাটিত থাকিবি, উড়ি নাযাবি, সিনেমা পানী বুলি এটা শাহৰুখ খান। And after that we became so good friends. ৰীমা বাৰ third চিনেমাখন মই কৰিলোঁ, ৰিচেণ্টলি শ্বুট কমপ্লিট কৰিলোঁ, তাজমহল। সেইখন মই যিমান আজিলৈ চিনেমা কৰিছোঁ চবতকৈ ব্যতিক্ৰম মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ মই একদম গ্ৰে কেৰেক্টাৰ এটা কৈছোঁ, মানুহে চাগে চেণ্ডেল ললিয়াব মোক চালে, বহুত নেগেটিভ। এইটো যিখন চিনেমা কৰিলোঁ তাজমহল, তাত গোটেই ছোৱালীকেইজনী আছে, উৰ্মিলা মহন্ত আছে, বৰ্ণী ভটিয়াই কৰিছিল, দৌৰথী আছে, তাৰপিছত তোমাৰ মাজজাতি কি টেকি কৰিছিলে সুলক্ষণা, তাই আছে,
হিমবৰ্ষা আছে, প্ৰিয়ংকা আছে, নিবেদিতা আছে, যে আপুনি মোৰ নাম নক'লে বেয়া পালে কৈছে। চ' ইটছ এ ৱমেন চেন্ট্ৰিক ফিল্ম, য'ত আমি ল'ৰা দুজনে আছোঁ, মই আৰু মনোজ, আৰু এজন লেট মি ডাই বোলে আৰু এজন এক্টৰ আছে, তেওঁ FTI নে NSD এক্টৰ হয়, এই উৰ্তা পঞ্জাব চিনেমাখন আছিলে আলিয়া ভট্টৰ লগত। চ' এই আমি 3জন ল'ৰা কেৰেক্টাৰ। চ' সেয়ে আৰু এখন চিনেমা কৰিলোঁ, এইটো চাঞ্চতে কৰিলোঁ, অনুৰ বুলি, আইজ অন দ্য ছানশ্বাইন, এখন মণ্ডল বৰুৱাৰ। অনুৰ আৰু হেৰিৰ পাছত তেওঁ এখন বনাইছে কালীনৰ পাছত। এইখনত মই আছোঁ, তাৰপিছত আছে বলৰাম দাস, ব্ৰিলিয়েণ্ট এক্টৰ বলৰাম দাস, মজা এক্টৰ হয়। আই হোপ তোমাকে চিনি পোৱা তেওঁক, বলিউডত এতিয়া বহুত কাম কৰিছে, অসমৰে সন্তান। তাৰপিছত জাহানাৰা বা আছে, জাহানাৰা বেগম, আৰু ৰাজত কাপুৰ ফ্ৰম বলিউড তেওঁ আছে। তাৰপিছত আৰু এখন কৰিলোঁ সত্য, সেইখনো ৰিলিজ হ'ব যদিহে সোনকালে চব ঠিক হয়। যোৱা বছৰৰ পৰা ফচি আছে দুখন চিনেমা, ৰাইনো এক্সপ্ৰেছ আৰু গুৱাহাটী ডাইৰিজ। So hey, We are super excited to see movies, and we want to see in, I hope you guys have seen the recent trailer of my series called Mrityunjay. Yeah. We are just going to ask a question about that. Okay. Like we just prepared. You have already mentioned about it. Yeah. Okay. I found my love in Facebook when Facebook love used to be very pure.